کا ایمان میں خداوند ہے اور کلام زندگیاں بدلتا ہے. آپ کی تالیوں بتائیں گی کہ آپ کتنی زور سے خداوند کے کلام کو بیان کرتے ہیں. آپ کی زور کا تالیوں کی خداوند کے خداوند کہ وہ آئے اور خداوند کا زندہ کلام پیش کریں. ہاللویا. اسی یسوع کے قادر اور جلال نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام. یسوع رکھیں. آج اس بات کو ہم بائبل مقدس میں سیکھنے والے ہیں. یہ ایک خاص بات ہے جس کو ہم نے یہ شعار ہمارا بائبل مقدس کی اس کے مطابق ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے دیا تھا فیس بک پہ. اور آج کا جو مضمون ہے وہ ہے غیر مبعوثوں کی پرستش کرنا یا غیر مبعوث ماننا. کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مبعوث اور کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ طاقت وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے. جس کی کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے. کیا خدا کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر ایسی ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے؟ کوئی بھی دنیا کے اندر, کیونکہ وہ خالق ہے. اور جتنے بھی ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ولی پیغمبر پیر فقیر سب جو سب وہ جو ہے کس کی مخلوق ہیں؟ وہ خدا کی مخلوق ہے. اور خدا کی مخلوق کی عبادت روا نہیں ہے. خدا کی مخلوق کو سجدہ روا نہیں ہے. اس کی عبادت روا نہیں ہے. اس کو چڑھانا روا نہیں ہے. کیونکہ یہ خدا کے خلاف بات ہے. کہ ہم خدا کے خلاف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب بائبل مقدس میں خروج کی کتاب اس کے 20 باب اس کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک حکم ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. یہ کیا دیا ہے؟ خدا نے حکم دیا ہے. کہ کیا حکم ہے؟ خروج 20 باب کی 3 آیت. میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. میرے حضور غیر معبودوں کا نہ ماننا یہ حکم ہے. اور یہ پہلا حکم ہے. کیا ہے یہ 10 حکموں میں؟ یہ 10 حکم ہے جس کے اندر یہ پہلا حکم یہ ہے کہ میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. یعنی خدا کے علاوہ ہم کسی کو بھی جو ہے وہ خدا کا درجہ نہیں دے سکتے. کیونکہ وہ مخلوق ہے اور مخلوق کبھی بھی خالق کا درجہ نہیں لے سکتی. کیونکہ وہ خالق ہے اور خالق کے درجے تک جو ہے وہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس ہی ہمیں یہ بیان کرتی ہے. جب ہم بھی اس کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں تو اسی 20 کی 23 تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو میرے ساتھ کسی کو کیا نہ کرنا. یعنی وہ لا شریک ہے. اس کی ساتھ ہم کسی کو شریک کر ہی نہیں سکتے. اس کے ساتھ ہم کسی کو ملا ہی نہیں سکتے. وہ لا شریک ہے. وہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے. کیسے ہم شریک کرتے ہیں؟ آئے ہم آگے پڑھتے ہیں. یعنی سونے یا چاندی کے دیوتا. چاندی کے سونے یعنی چاندی کے دیوتا اپنے لیے نہ کرنا. کیا نہ کرنا؟ سونے اور چاندی کے دیوتا اپنے لیے کیا نہ کرنا؟ نہ کرنا. بائبل مقدس ہمیں جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ ان چیزوں کو بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اور یہ خدا کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اگر ہم دیوتی یا دیوتے بناتے ہیں, سیتو بناتے ہیں, ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حکم توڑتے ہیں. خدا کا حکم توڑتے ہیں. کس کا حکم توڑا ہے ہم نے؟ ہاں جی بھیا صاحب, کس کا حکم توڑا ہے؟ خدا کا. اور خدا کا حکم توڑنے والے کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. کیونکہ بائبل مقدس میں یہی بیان کرتی ہے. کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں, اس کی مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں گے پہلے, مکاشفہ 19 باب اس کی 10 آیت کو, کہ آسمان کا فرشتے جو ہیں وہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں. مکاشفہ 19 کی 10 آیت. اور اس
उसके अजाब के डर से 19 बाब की 10 आयत, और मैं उसे मुकाशफा की किताब 19 बाब की 10 आयत है, सजदा करने के लिए मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। किसके पांव पर गिरा? ये फरिश्ता है जिसके पांव पर वो गिरा है कि उसे सजदा करे। लेकिन उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा खबरदार ऐसा ना कर। ऐसा ना कर। फरिश्ते के कदमों में गिरा है कि उसे क्या करे? सजदा करे। लेकिन फरिश्ता सजदा करने से क्या करता है? मना करता है क्योंकि वो फरिश्ता भी खुदा की मखलूक है। हाँ जी। मैं भी तेरा और तेरे भाइयों और मैं भी तेरे और भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। उसने कहा मैं भी तेरे हम खिदमत हूँ। फर्क यह है कि मैं आसमान से खुदा से डायरेक्ट कलाम लेकर आता हूँ और तुम लोगों तक पहुंचाता हूँ। लेकिन ये जो सिलसिला कह रहा है मैं सजदे के काबिल नहीं हूँ, सजदा किसे कह रहा है? खुदा को सजदा कर। यहाँ लिखा है कि मैं तेरी खिदमत हूँ, हम खिदमत हूँ और जो यीशु की गवाही देने पर है। सजदा किसको कर? खुदा ही को सजदा कर। किसको सजदा कर? खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि खुदा ही सजदे के लायक है। ये आसमान का फरिश्ता कह रहा है। इसका मकसद है कि आसमानी मखलूक भी सजदे के काबिल नहीं है। आसमानी मखलूक भी सजदे के काबिल नहीं है, क्योंकि सजदे के काबिल उसने फरिश्ते ने कहा सिर्फ खुदा को सजदा कर। किसको सजदा कर? खुदा को सजदा कर। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि इंसान को भी सजदा रवा नहीं है। यूहन्ना जो है वो पतरस जो है, खुदा ने उसको पूरी कलीसिया का सरबराह बनाया, और जब वो एक मकान पर पहुंचा उसने उसको सजदा करने के लिए अपने ईमान की किताब 10 बाब 25 आयत को देखें। दस बार 25 है। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सजदा किया। अब ये सजदा किसके करने लगा है? पतरस को। लेकिन पतरस जब उसने इसको सजदा करने लगा तो पतरस ने उससे क्या कहा? हाँ जी। लेकिन पतरस ने उनसे कहा उसे उठाकर कहा उसने सजदे में था, उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी कोई इंसान हूँ। और उससे बातें करता हुआ और उसने उसे उठाया, उसने कहा मैं भी इंसान, सजदा मुझे जायज नहीं है। सजदा सिर्फ खुदा को है, मैं भी इंसान हूँ। इसका मकसद है अभी हमने देखा कि फरिश्ते को सजदा जायज नहीं है, पर इंसानों को सजदा जायज है। फिर इसको सजदा जायज नहीं है। पतरस ने खुद कहा कि मैं भी तेरी तरह क्या हूँ, इंसान हूँ, तू मुझे सजदा न कर। सजदे के लायक एक ही हस्ती है। बाइबल मुकद्दस में इस बात को जब हमने इस बात को देखा है कि सजदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा ही सजदे के लायक है। बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को देखते हैं कि इसका मकसद यह हुआ कि सजदे के अलावा सजदे के लायक सिर्फ खुदा है। कोई आसमान की मखलूक भी जो है क्या नहीं है भाई आसम? आसमानी मखलूक भी जो है वो भी जो है वो सजदे के काबिल नहीं है, ना इंसान है, ना कुछ जमीन की जो मखलूक है वो भी सजदे के लायक नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। एक ही खुदा है जो सजदे और इबादत के लायक है। और इसके अलावा अगर किसी को सजदा करते हैं, इबादत करते हैं तो ये रवा नहीं है। या अगर बुत बनाते हैं तो ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम क्या बन जाते हैं? आए हम बाइबल मुकद्दस में जब देखते हैं ज़बूर की किताब 16 बाब की 4 है।
غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم کیا ہو جائے گا جی؟ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والے کا غم بڑھ جائے گا۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے اگر ہم دوڑتے ہیں، چاہتے ہیں، غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، غیر معبودوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کیا ہو جائے گا؟ غیر معبودوں کے پیچھے جانے والوں کے کیا ہو جائیں گے؟ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم بڑھ جائیں گے۔ اگر کوئی غیر معبودوں کے یعنی کسی پیر فقیر کے پیچھے چڑھ جاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو چڑھاوے چڑھاتا ہے، تو بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے کہ ان کے غم کیا ہو جائیں گے؟ یہ معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور عابد کہتے ہیں جو عبادت کرنے والا ہے۔ اگر ہم کسی غیر معبود کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر یہ خوشی نہیں بلکہ بائبل بیان کرتی ہے ان کے غم بڑھ جاتے ہیں۔ جو ان کے جادوگر کے پیچھے جاتے ہیں، جا کر ان سے تعویذ ٹھنڈے کرواتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی جادوگر کو یا ان کے ماننے والوں کو کچھ دیکھا ہے؟ ان کی اولاد برباد ہو جاتی ہے، ان کی اولادیں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم کیا ہو جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ غیر معبودوں کے پیچھے جائیں گے تو پھر ہمارے غم کم نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ خدا ان سے ناخوش ہیں، اور خدا جو ہے کتاب نے کہا ہے کہ ان کے معبودوں کے پیچھے جانے والے کے غم بڑھ جائیں گے۔ آگے جی، میں ان کے خون والے تمام نہیں چھپاؤں گا، اور میں اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا، اور میں اپنے ہونٹوں سے ان کا نام نہیں لوں گا۔ جو غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں، جو جادوگروں کے پیچھے جاتے ہیں، وہ ان کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لوں گا۔ یعنی خدا کتنی نفرت ایسے جادوگروں سے کرتا ہے جو چراغ بتیاں چلاتے ہیں۔ خدا ان سے خوش نہیں ہے، ان کے غم بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے غیر معبودوں کے پیچھے جانے والوں کے غم بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہی بات بائبل مقدس میں استشنا کی کتاب میں بیان کرتی ہے کہ استشنا کی کتاب 27 باب 15 ہے۔ لعنت اس آدمی پر ہاں جی، جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر، ہاں جی، استشنا 27 کی بائبل بیان کرتی ہے کہ لعنت کیا ہے؟ اس آدمی پر، اس آدمی پر، کس پر؟ کس آدمی پر؟ اس آدمی پر کیا ہے؟ لعنت ہے، جو کیا کرتا ہے؟ ہاں جی، جو کاریگری کی صنعت، جو کاریگری کی طرح کھودی ہوئی اور ڈالی ہوئی مورت بنا کر، جو خداوند کے نزدیک جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے، اس کو کسی پوشیدہ اس کو کسی پوشیدہ پر نصب کرے، اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین، کہ وہ لعنتی ہو، وہ کیا ہو؟ وہ لعنتی ہو جو کوئی اسٹیچو بناتا ہے، اس کو بنا کر کسی جگہ پر نصب کرتا ہے، پھر اس کے آگے چراغ جلاتا ہے، اگر بتیاں جلاتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، اس کے سامنے سجدے کرتا ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ کون کیا ہے؟ لعنتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لعنتی ہے، کیونکہ اس کو بنایا کس نے ہے؟ اسٹیچو کو کون بناتا ہے؟ انسان بناتا ہے۔ انسان اس کا اصل میں اس اسٹیچو کا خالق کون ہے؟ خالق کہتے ہیں بنانے والے کو۔ انسان سے کو بنائے اور انسان سے پوچھے، یہ بات عقل سے باہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس اسٹیچو کو جو مٹی اور چونے کا بنا ہوا ہے وہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے۔ ابھی ہم اس بات کو بھی آگے پڑھیں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں، بتوں سے کچھ مانگتے ہیں، تو بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ ہاں جی، وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ ہاں جی، یہاں تو اس کو بھیج دو، بار بار ڈسکس کر رہی ہے، وہ لاتی نہیں ہے تو بھیج دیتے ہیں۔ ہاں جی، کہ وہ کیا ہے؟ وہ لعنتی ہے، جو بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے کہ اگر ایسا کرتا ہے تو آگے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ
ज़बूर 115 की पहली आयत से देखिए। हमको नहीं ऐ खुदावन हमको नहीं बल्कि तू अपने ही नाम को बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफकत सच्चाई की खातिर अपनी सच्चाई की खातिर जलाल जलाल बख्श। बख्श। लेकिन हमको नहीं, आए खुदावंद हमको नहीं बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। हाँ जी, कौमें क्यों कहें अब उनका खुदा कहाँ है? उनका खुदा कहाँ है? कौमें क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है? उनका खुदा कहाँ है? अब ज़बूर नबी बताता है कि हमारा खुदा कहाँ है? हमारा खुदा तो आसमान पर है। हमारा खुदा तो कहाँ पर है? ये हमारे खुदा नहीं है, ये स्टैचू हमारे खुदा नहीं है, ये बुत हमारे खुदा नहीं है, ये वो हमने खुद इंसान ने बनाए हैं। ये हमारे खुदा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में बड़ी वजाहत के साथ बयान करती है। हाँ जी, उसने जो कुछ चाहा वही किया। और उसने जो कुछ चाहा वही किया। हाँ जी, उनके बुत चांदी और सोना है। उनके बुत चांदी और सोना है, उनके बुत और चांदी और सोना है। उनके बुत क्या है? चांदी और सोना है। हाँ जी, यानी आदमी की दस्तकारी उनके मुंह है। और आदि का है कि ये किसकी दस्तकारी है? आदमी की दस्तकारी है। दस्त कहते हैं हाथ को, कारी कहते हैं बनाने को। यानी बुत को किसने बनाया है? आदमी ने। और ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। ये असल में जो बुत बनाते हैं, एक बुत काफी महंगा बिकता है, उनका ये कारोबार है। अगर ये बुत परस्ती बंद हो जाएगी तो बुत बनाने वालों का क्या हो जाएगा? कारोबार बंद हो जाएगा। ये एक बिजनेस है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि एक इंसान उस बुत को बनाता है और वो हमारा कैसे मालिक और खालिक हो सकता है, वो हमें कैसे जो है वो हमारी सुन सकता है। हाँ जी, उनके मुंह है और वो बोलते नहीं। वो मुंह तो है, उनके मुंह तो क्या है? मुंह तो बना दिए उन्होंने सुनने के, और क्या उसको तराश कर मुंह भी बनाया है, लेकिन वो बोलते नहीं है। कभी किसी बुत को बोलते हुए सुना? बोलते हुए बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो चूना मट्टी पत्थर कैसे बोल सकता है? हम उसके सामने जाकर अगर चढ़ावे चढ़ाते हैं तो फिर इसका मकसद है कि हम खुदा के कलाम के खिलाफ चलते हैं। और इसलिए कहा है कि उसका मुंह है पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं। आंखें हैं पर वो देखते नहीं। आंखें भी हैं क्योंकि उसने उसको क्या करती है? रंग डालकर उसकी आंखें भी बना दी हैं, लेकिन वो देखती नहीं। कभी चूने की आंखें भी देख सकती हैं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। बाइबल बयान करती है कि उसकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं। इसका मकसद है अगर आप जाते हैं तो ये समझे कि हमें किसी ने देखा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आंखें हैं पर वो देखते नहीं। उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं। उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं। अगर इसका मकसद है कि अगर आप वहां पर जाकर दुआएं मांगते हैं तो फिर सुनी जाएगी, लेकिन इसके पीछे अभी बताऊंगा कि ये कौन सुनता है। फिर ये स्टैचुओं के पीछे अगर आप बुतों को उनके सामने दुआ मांगते हैं और उससे मांगते हैं तो उसका मकसद है कि ये कोई और है, और कोई ताकत है जो ऐसा करती है। क्योंकि खुदा बुत में से बुत को पसंद नहीं करता, और बुत के वसीला से कैसे ऐसा कर सकता है कि उसके मुखालिफ है बात। हाँ जी, नाक है पर वो सूंघते नहीं। उनके नाक है पर वो सूंघते नहीं। नाक है पर वो क्या नहीं करते? सूंघते नहीं। जितनी मर्जी अगर ये अगरबत्तियां जलाएं, जितनी मर्जी क्या करें, अगरबत्तियां जलाएं, वो सूंघते नहीं है। वो जो है वो क्या करते हैं? आप उनके धुएं से उनको काला तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी खुशबू वो नहीं लेते। लिखा है नाक है पर वो सूंघते नहीं है। नाक भी है और वो सूंघते नहीं है। उनके
उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं वो उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं हैं। उनके हाथ हैं, हाथ भी उनको क्या कर दिए हैं, बनाए गए हैं। कभी किसी बुद्ध ने किसी आदमी को छुआ कि मैं राजा हाथ भाई मेरे पास आज मैं तेरी सुनूंगा। वो हाथ भी हैं पर वो छूते नहीं हैं। हाँ जी, पाँव हैं पर वो चलते नहीं पाँव हैं पर वो क्या नहीं करते, चलते नहीं है। वो भी है उनके, लेकिन जहां पर आपने उस बुद्ध को फिट कर दिया, सारी जिंदगी वहां पर ही हो उसने गुजार देनी है। सारी पर जब भी आप जाकर देखेंगे वो वही होगा, क्योंकि वो भट्टी है, उसने क्या करना है। वो चूना मट्टी का होता है, पत्थर का होता है, वो चल नहीं सकता है। इसलिए लिखा है कि उसके पाँव हैं पर वो चलते नहीं। हाँ जी, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती उनके गले से आवाज भी नहीं निकलती। उनके गले से ये आवाज कभी नहीं निकलती कि तू आया है, तूने जो कुछ मांगा है वो मैंने क्या किया है, सुन लिया है। ऐसा नहीं है, उसके गले से कभी आवाज नहीं निकलती, क्योंकि बाइबल कहती है कि उनके गले से क्या भी नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती। हाँ जी, उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे उनके बनाने वाले उन्हीं की ही मानद हो जाएंगे। उनके बनाने वाले क्या हो जाएंगे, उन्हीं की मानद हो जाएंगे। हाँ जी, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं बल्कि वो सब जो उन पर क्या रखते हैं, किस पर भरोसा, जिस जो बुतों पर भरोसा रखते हैं वो क्या हो जाएंगे। अगर हम उन सैकड़ों पर भरोसा रखते हैं तो फिर बाइबल के तसल्ली ये बयान करती है कि क्या हो जाएगा। जी, ऐ इस्राएल खुदावंद पर तवक्कल कर वो चलते, उनके गले से आवाज निकली तो उनके बनाने वाले उनकी मानद हो जाएंगे। उनके लिए ये 8 आयतें, और उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो उनकी जाएंगे मानद हो जाएंगे, वो भी पति बन जाएंगे। जो बनाने वाले हैं, जिन्होंने बुत बनाए हैं, वो बचेंगे नहीं इस सजा से कि खुदा का कलाम फरमाता है वो बुत बनाने वाले बुत ही बन जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें ये सजा देगा कि वो बुत ही बन जाएंगे। बल्कि वो क्या बनेंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते बल्कि वो सब जो उन पर क्या रखते हैं, जो भरोसा रखते हैं, जो उन बुतों पर क्या रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वो भी बुत ही बन जाएंगे। इसलिए बाइबल का तस्वीर बड़ी वजाहत के साथ ये बातें हमें बयान करती हैं कि वो उनके सब कुछ है, मुंह है, सब कुछ है, आंखें हैं, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि बुत आपको ना तो नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही आपको कोई फायदा ही दे सकता है। कैसे हो सकता है कि इंसान की कारीगरी, इंसान का हाथ की दस्तकारी आपको कोई फायदा पहुंचा दे? ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि एक खुदावंद का कलाम में बंदा था, उसने क्या किया है, किताब की किताब उसका 6 बाब 25 आए। हाँ जी, और उसी रात खुदावंद ने उससे कहा कि अपने बाप का जवान बैल यानी वो दूसरा बैल जो 7 बरस का है 7 वर्ष का है ले और बाप के मसबे को जो तेरे बाप का है दादे। उसने कहा इस मजबा पर जो तेरे बाप का है, जदाऊद से कहा कि तुम अपने बाप के इस मसबे को क्या कर दे, जहाँ पर ये चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, इस मजहब को क्या कर दे, डाले। क्योंकि बाइबल खुदा उसे कह रहा है कि इस मसबे को क्या कर डाले, जहाँ पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर सोने की चेनें चढ़ाई जाती हैं, जहाँ पर सोने के ताज पहनाए जाते हैं। ये मजबा बनाकर वहां पर एक बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। वो जो सोने की चेनें और सोने के जो ताज है वो कौन लेते हैं, जो वहां के खादम है वो ही लेते हैं। इसलिए उसने कहा
ये मजमा डाले। हाँ जी। और उसके पास की ये सीढ़ी को काट उसके डाल। पास की ये सीरत को काट दे। ये सीरत यानी जो उसकी पूजा करते थे, उसने कहा इसको काट दे। जिस तरह का चढ़ावा चढ़ाते हैं इसको क्या कर दे, काट दे। और जब खुदा का काम हम ये ध्यान करते हैं कि उसको क्या करते हैं, इन सीरतों को काटना है। ये हमें इनको काट देने से हमें कोई गुनाह नहीं होगा, ना ये हमें कोई फायदा देती है और ना ये नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि बाइबल करते समय ये ध्यान करती है कि उसके बाद उससे खुदा ने कहा इस सीरत को क्या कर दे, काट डाल। और खुदावंद अपने खुदा के लिए हाँ जी। और हाँ जी आगे इस घड़ी की चोटी पर इस घड़ी की चोटी पर कायदा के मुताबिक एक मज़बा बना। उसने कहा ये बेकायदा मज़बा है। इसका इसलिए मज़बा जो है ये बेकायदा है, ये कायदे कानून के मुताबिक नहीं है। तो मज़बा कायदे के मुताबिक से बना, जिसका जैसा मैं तुमसे कहता हूँ उसके मुताबिक मज़बा बना। हाँ जी, कायदे के मुताबिक मज़बा बना और उस दूसरे बैल को लेकर उसके सीरत की लकड़ी से तू काट डालेगा, जिसे तू काट डालेगा, अपनी कुर्बानी गुजारना। चौथी कुर्बानी का लकड़ी को जला दे। हाँ जी। तब जदून ने अपने नौकरों में से 10 आदमियों को साथ लेकर जैसा खुदावंद ने फरमाया था किया। और चूंकि वो ये काम अपने बाप के खानदान और उसके शहर के बाशिंदों उसके शहर के बाशिंदों से डर से दिन को ना कर सका। क्योंकि यह दिन में ना कर सका, क्योंकि इसको मुझसे डरता था कि मैं दिन में ऐसा करूंगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। उसने क्या किया, दिन को ना कर सका, इसलिए उसने उस को क्या किया, उसने सीरत को काटा है अब रात को, क्योंकि वो लोगों से डरता था। आज भी बहुत सारे लोग इन सैकड़ों को जो तोड़ने में क्या करेंगे, डरते हैं, क्योंकि जिन्होंने बड़े महंगे खरीदे हैं वो कैसे उनको तोड़ देते हैं। लेकिन खुदा जो है वो तो मना करता है, कहता है जिनाओं जाओ और क्या कर सीरतों को तोड़ दे। लेकिन वो उनसे डरता था, उसने दिन को नहीं किया, रात को किया है। जब सो गए उसने ये सीरतों को तोड़ दिया। ये सीरतों को, इन बुतों को करने की क्या जरूरत है, तोड़ना है। ऐसे बाइबल करते समय यही बयान करती है। और जब हम दूसरा ग्रंथियों 4 बाब की 4 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये इतना बड़ा जो सिलसिलाकार है, क्यों ऐसा हुआ है। दूसरा ग्रंथियों 4 की 4 यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां में खुदा ने अंधा कर दिया, यही उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। किस जहां के खुदा ने, इसका मकसद है कि वो मालिक जो है वो तो पूरे आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वो खुदा है। लेकिन इस जहां का खुदा कौन है, शैतान है। इस जहां के खुदा ने उनकी अक्लों को, इसको पौलुस बयान करता है, इस जहां के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। हमें समझ नहीं आती कि हम स्टैच्यू को हम खरीद कर यहाँ फिट करें, वो हमारा खुदा कैसे होता है, वो हमारी मन्नत को कैसे पूरी कर सकती है, या वो मन्नत को हमारी कैसे पूरा कर सकता है। और ये असल में ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह है, इस कहा के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। उनकी अक्लों को बाइबल क्या करती है कि इस कहा का खुदा कौन है, शैतान। इस कहा का खुदा कौन है, शैतान है। और उसने इनकी अक्लों को अंधा कर दिया है कि ये इनकी अक्ल में आए नहीं रही बात कि जिस स्टैच्यू को हमने खुद बनाया है, चूने और मट्टी से बनाकर उसके रंगा है, वो हमारा खुदा कैसे हो सकता है, वो हमें कैसे हमारी मन्नत को पूरा कर सकता है। वो हमारी मन्नत पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो चूना और मट्टी है, वो चूना और मट्टी है, वो नहीं है।
لیکن اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے جو کام کرتی ہے اور اس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے. اس جہاں کے خدا بھی ان کی عقلوں کو کیا کرتی ہے؟ کرتی ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری تھی، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. اصل میں وہ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس خدا ہے اس جہاں کے خدا نے ان کی عقلوں کو کیا کر دیا ہے؟ اندھا کر دیا ہے، تاکہ وہ اصل میں سچائی کی منادی ہے، سچائی کی تعلیم ہے، یہ ان پر اس کی روشنی ان پر نہ پڑے، ان کی روشنی ان پر نہ پڑے. یعنی بائبل مقدس جب ہمیں یہ بات بیان کرتی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ جو بت پرستی کرتے ہیں یا بتوں کو مانتے ہیں یا بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سونے چاندی کے تاج پہناتے ہیں، دوپٹے اور چادریں چڑھاتے ہیں، وہ جا کر ہاتھ چڑھاتے ہیں، تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے مطابق بہت سارے لوگوں کے بزنس چل رہے ہیں. ہاروں والوں کے کیا چل رہے ہیں؟ ہاتھ لے کر اس پر چڑھاتے ہیں بتوں پر. ان کا کیا چل رہا ہے؟ بزنس. جو دوپٹے پر چڑھاتے ہیں جا کر، تو دوپٹوں والوں کو کیا چل رہا ہے؟ بزنس. دوپٹوں والوں کا بزنس چل رہا ہے. دوپٹوں والوں کا کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ یہ بائبل بیان کرتی ہے کہ ان نے اس جہاں کے بعد ان کے عقلوں کو کیا کر دیا ہے. اور اگر سونے اور چاندی کے ہار پہناتے ہیں تو ان کو جا کر سونے کے تاج پہناتے ہیں. کیا چونا مٹی کو تاج کی ضرورت ہے؟ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مقصد لوگ اس جہاں کے خدا نے ان کی عقلوں کو بند کر رکھی ہے، اندھا کر دیا ہے کہ لوگ اس حقیقت کو نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، ہمیں ان کی عبادت اور پرستش نہیں کرنی ہے. یہ ایک بزنس ہے. اور اگر وہ تاج بناتے ہیں یا چینیں بنا کر پہناتے ہیں تو یہ کس کا بزنس چل رہا ہے؟ یہ سنار کا. یہ سنار کا کیا چل رہا ہے؟ یہ سنار کا بزنس ہے. یہ کتنے لوگوں کی روزی اس ایک بت کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ایک بت کے ساتھ کتنے لوگوں کی کیا ہے؟ روزی لگ رہی ہے. اور وہ جن کی روزی یہ لگ رہی ہے، جو کما اس وجہ سے رہے ہیں، کیا وہ چاہیں گے کہ آپ یہ بت ختم ہو جائے؟ کیوں وہ چاہیں گے؟ جن کی روزی اس بت کے ساتھ ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ بت جو ہے یہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ ختم ہو جائے گی تو ہماری روزی ختم ہو جائے گی، ہماری روزی ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ بائبل مقدس کے مطابق یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے جلاؤ نے جب اس بت کو توڑا تو کیا بت نے اس کی ٹانگ توڑ دی؟ اس یسیرت نے کیا کیا؟ کیا نقصان کیا کیا؟ وہ بھائی کچھ نہیں ہوگا. یہ انسانوں نے بنایا ہے اور ان کو ایسا کرنے سے کبھی بھی ہمیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. نہ تو یہ ہمیں فائدہ دیں گے اور نہ ہی ہمیں نقصان دیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے زبور 115 میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ پڑھ لیا ہے. تو آج اس بات کو ہم نے جان لیا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ ایک ہی خدا ہے. کیا ہے؟ ایک ہی خدا ہے اور وہی سجدے کے لائق ہے. اسی کے سارے سجدے جائز ہیں اور اسی کو روا ہے کہ ہم سجدے کریں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے. یہ بتوں کے تو ہم خالق ہیں. بتوں کے تو کون ہیں؟ ہم خالق ہیں، کیونکہ انسان نے بنایا ہے. یہ ہمارے نہ خالق ہیں، نہ یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، نہ کوئی ہمیں کچھ چیزیں دیتے ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک ایسی کہانی ہے کہ اس کے پیچھے کون کام کوئی ایسی ہے جو کام کرتے ہیں. خدا نہیں کرتا. خدا ایسا نہیں کرتا، کیونکہ خدا خود بت پرستی سے ہمیں منع کرے اور خود ہی بت پرستی کے وسیلہ سے کام کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خدا صرف ایک ہی ہے جو سجدے کے لائق ہے اور وہی اسی کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دنیا کا بت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں اور سجدہ کریں، اور اس لیے نہ وہ ہمیں فائدہ ہی پہنچا سکتے ہیں. تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے.